வணக்கம். நான் வந்து ஆக்சுவலா ஐம் நாட் கோயிங் டு ஸ்பீக் அபவுட் பிரபா ஸ்ரீதேவன் அண்ட் இமயம் பிகாஸ் ஐ வெரி ஷுர் நீங்க கூகுள் பண்ணாலே அவங்கள பத்தி எல்லாமே தெரிஞ்சிடும். பிட்வீன் தேம் ஐ திங்க் தே ஃபார்ம் அ வெரி ஃபார்மிடபிள் author translator duo. So I just wanted to start with what Imayam recently wrote on his social media. எனக்கு அது ரொம்ப it was very striking for me because I think எல்லாருமே அதோட அந்த டெக்ஸ்டோட ரிலேட் பண்ண முடியும் பட் இன் வேரியஸ் டிகிரிஸ் நான் நினைக்கிறேன். அவர் அவர் எழுதியிருந்தாரு, எழுத எழுததான் வாழ்க்கை புரிகிறது, எழுத்தே வாழ்க்கை ஆகிறது. இமயத்துக்கு அது ஒரு மீனிங்கை கொடுக்குது. the way he understands life as he writes and how writing becomes his life. ஒரு ரீடரா எனக்கு அது வேற ஒரு மீனிங் கொடுக்கும், ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டரா பிரபா ஸ்ரீதேவன் அவங்களுக்கு அது வேற ஒரு மீனிங்கை கொடுக்கும். பட் அந்த ஜாய்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் ஆஃப் ஜாய்ஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேட்டிங் இமயம்னு வரும்போது எனக்கு அந்த அவர் எழுதினதை அதோட ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும்னு தோணுச்சு. ஏன்னா இமயம் காட்டுற ஒரு உலகம் இருக்குல்ல, அது ஒரு ரீடரா என்னால் ஸ்டெப் இன் பண்ணிட முடியும். பட் ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டரா இட்ஸ் அ சேலஞ்ச். I can enjoy the world and I understand as a reader, but as a translator, I think it's a challenge. ஸோ அதனால தான் ஜாய்ஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேட்டிங் இமயம் அப்படின்ற டைட்டில் வந்து நாங்கள் சூஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ பேசிக்லி ஐ வாண்டட் டு புட் திஸ் இன் கான்டெக்ட் பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்ட் வித் பிரபா மேம். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி பிட்வீன் தேம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 4 புக்கு அவங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ், நாவெல்லா எல்லாமே எல்லா ஜானரும் வந்திருக்கு. ஸோ அக்ராஸ் இந்த 4 டைட்டில்ஸ், இஃப் தெர் இஸ் அ காட், ஐ எம் அலைவ் ஃபார் நவ், சால்ட் வெண்டர் அண்ட் வாழ்க வாழ்க, தீஸ் 4 titles, இமயம் writes with restraint about suffering. It's something people live with அப்படின்னு தோணுது. As a translator, how did you hold on to that restraint as in English without either heightening the pain or dulling it? Thank you, Kavita. Thank you, Imayam. It's been really a lovely journey translating Imayam, 4 books. And through the 4 books, we have been in conversation endlessly. So it's a real collaboration. He writes with restraint, yes, but it's quite dramatic. Dramatic not in a theatrical sense. I'll first say what I think and then perhaps I'll read something from my translation. When I translate, I carry his words into English. So if his language is restrained, there is no way I can make it heightened. Kumurinan, Kadarinan, if he uses such words, then I'll have to use. But when he doesn't use such strong words, the danger is I may make it dull. Yeah. That possibility is there. But I try to hear his Tamil in my ears, then hear my English in my ears, and see if I get what he wants to say. Recently, a book that my son gave me, because he knows I'm passionate about translation, Umberto Eco. I need not translate the exact words. Functionally, I must be true to him. The readers must meet the Imayam that I meet in Tamil. Not fully perhaps, but at least a great percentage of what I enjoy, I weep, I cry, I torture myself while reading Imayam. I must be able to make the English readers feel the same. I'll just read one paragraph from his book. This story is called Dubai Karam Pondati. The Dubai man's wife is how I've translated the title.
she, the wife, lives in India, in Tamil Nadu. He is in Dubai. One day, she thinks that he has called her and told her that he is going to visit her tomorrow or whatever. And she has had a sexual encounter with a man who stalked her. And she's filled with guilt. And it's a kind of a stream of consciousness short story. I will just read what he has written. She is suffering, and I don't think I would call this very restrained. Was it I who desired him? If I had not shown my body, it would have been a treasure. It was my face and my breasts that he desired. What if I cut them off? She beat her breasts again and again. Her anger flared up instead of calming down. Gritting her teeth, she pinched her nipples hard. They burned. Her anger was more intense. Why did I show these to him? She picked up the ladle from the kitchen and started hitting her breasts as though she had gone mad. Imagine this in Tamil. I tried to bring whatever I could in English. So this is my challenge and this is my joy. Yeah. We'll never be, as translators, I don't think we'll ever be happy with whatever fully happy with what we translate. So I'm going to Imayam. Sir, நீங்க வந்து உங்களுடைய ஒரு முறை எழுதியிருந்தீங்க உங்க பிளாக்ல கைவிடப்பட்ட எழுத்துக்கள் அப்படின்னு. உங்க எழுத்துக்கள் அந்த படைப்பை எழுதி முடிச்சதுக்கு பிறகு உங்க எழுத்துக்கள் உங்களை கைவிடுது, நீங்களும் உங்க எழுத்துக்களை கைவிட்டுறீங்கன்னு சொல்றீங்க. அது ஒரு ப்ராசஸ்க்கு போகுது. பெரும்பாலான படைப்புகள் இப்போ இங்கிலீஷ்ல வர தொடங்குது. நீங்க எழுதி முடிச்ச பிறகும் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. ரீடர்ஸ் உங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்றாங்க, அது டிரான்ஸ்லேட் ஆகுது. அப்ப நீங்க டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்றீங்க. ஆனா ஒரு எழுத்து உங்களை கைவிடும் போது, இல்ல நீங்க அதை கைவிடும் போது உங்களுக்குள்ள ஏற்படுறது வந்து ஒரு விடுதலை உணர்வா, இல்ல ஒரு இழப்பு உணர்வா, எது உங்களுக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? அது ஒரு வியாபார மனநிலை நான் நினைக்கிறேன். முதலாக கோவேறு கழுதிகள் எழுதும்போது கோவேறு கழுதிகள் தான் அதில் வரக்கூடிய ஆரோக்கியம்தான் நான். இரவும் பகலும் அதே சிந்தனை, அது குறித்த வாக்கியங்களை உருவாக்குவது, அதை தவிர வேற ஒண்ணுமே இல்லை. 86, 87 எழுத ஆரம்பிச்சு நான் ரைட்டர் ஆகும்னே நினைக்கல. அப்புறம் எங்க மொழிபெயர்ப்பு ஆகும்னு நினைக்கிறதுக்கு 87 எழுத ஆரம்பிச்சு, அது 94 வந்துச்சு. இந்த 7 ஆண்டுகளுமே சிடலாக கோவேறு கழுதிகள் வரக்கூடிய ஆரோக்கியமாகவே நான் இருந்தேன். அதில் வரக்கூடிய பீட்டர், அதில் வரக்கூடிய மேரி, அதில் வரக்கூடிய சடையன், இதை தவிர எதுவுமே இல்லை. எப்பயாவது ஒரு வாக்கியம், ஒரு சொல் கிடைச்சா அதை மெருகேற்றுறது, அதை பற்றி யோசிக்கிறது, அதை தவிர வேற வாழ்க்கை இல்லை. இந்த கோவேறு கழுதிகள் தான் நானாக, என் வாழ்க்கையாக இருந்தது. அது பிரிண்ட் ஆன அடுத்த நிமிஷம் என்னை விட்டு போயிருச்சு. ஸோ ஆரோக்கியத்தை நான் மறந்துட்டேன், ஆரோக்கியமே என்னை மறந்துட்டாங்க. அதன் பின்பாக ஆறுமுகம் நாவல், அதில் வரக்கூடிய தனபாக்கியம், ஆறுமுகம், சின்ன பொண்ணு, அது எழுதக்கூடிய 5 ஆண்டுகள். அதன் பின்பு செடல் 8 ஆண்டுகள் எழுதுச்சு. அது நாளைக்கு தான் பப்ளிஷ் பண்றாங்க அன்பவுண்டுங்கிற பேர்ல. 8 ஆண்டுகள் செடலை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை. அது ஒரு கதை. என்ன விஷயம்னா, அவங்க வந்து அந்த கதை சொல்ல வராங்க, அவங்க கதை சொல்லிடுறாங்க, நான் எழுதிடுறேன், அவங்க வேற ஒருத்தவங்க தன்னுடைய கதை சொல்ல போறாங்க புத்தகத்தின் வழியா. அப்போ எழுத்தாளருக்கு அங்கே ஒண்ணுமே இல்லை. ஒரு கட்டத்தில் அந்த எழுதும் போது, இப்போ அம்மா சொன்னாங்க இல்லையா, துபாய்க்காரன் பொண்டாட்டி, அது உண்மையிலே நான் வந்து ஒரு ஸ்கூல்ல வேலை பார்க்கும்போது ஒரு பொண்ணு வந்துச்சு, அவர் புருஷன் வராரு துபாயில இருந்து அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது எங்க ஸ்கூல்ல சமையல்கார வேலை பார்த்த ஒரு அம்மா. அந்த ரன்னிங்ல நான் யோசிச்சது என்ன தெரியுமா, துபாய்க்காரன் பொண்டாட்டி,
இதே தான் நான் ஒரு மணி நேரம் யோசிச்சிட்டே வந்தேன். அன்னைக்கு இரவு நான் எழுதுனா துபாய்க்கு முன்னாடி. அப்போ அந்த கதை எழுதி பிரிண்ட்டுக்கு போகுது இல்லையா, அதுக்கு பண்ணி நான் அந்த கதையை விட்டுருவேன். அதே மாதிரி அந்த கதையில என்னை விட்டுருதான் நான் நினைக்கிறேன். அந்த கதை மட்டுமே தான் என் வாழ்க்கைன்னு நினைச்சிருந்தா நான் கோவேறு கதையோட முடிஞ்சு போயிருப்பேன், அல்லது ஆறுமுக நாவலோட முடிஞ்சு போயிருப்பேன், சடல் நாவலோட முடிஞ்சு போயிருப்பேன். இப்போது உயிரோடு இருக்க வந்திருக்க மாட்டேன். இப்போது உயிரோடு எழுதும்போது அப்படியே அழுது 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 கண்ணீரோடு தான் எழுதுச்சு. இப்போ அந்த கண்ணீர் என்கிட்ட இல்லை. அதில் வரக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் இப்போ 500 புஸ்தகம் பிரிண்ட் ஆகுதுன்னா அந்த 500 புஸ்தகத்தின் வழியாக அந்த கதாபாத்திரங்கள் தங்களுடைய கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. எழுத்தாளன் செத்து விடுறான், கதாபாத்திரங்கள் உயிரோடு இருக்கு ஒவ்வொரு ரீடருக்கும் முன்னாடியும். இப்போ வந்திருக்க நோய் புற்று நாவல் வரைக்குமே அதை எழுதி பிரிண்ட் ஆகி அந்த புஸ்தகத்தினுடைய கவரை பார்த்த உடனே போயிடுறேன். நான் உடனே பிச்சைக்காரனா மாறிடுறேன். அடுத்த கதை இல்லையே அப்படின்னு. அடுத்த கதை வந்து என்னை சேர்ற வரைக்கும், யாராவது அந்த அரண்மனையுடைய சாவியை என் கையில கொடுக்குற வரைக்கும் நான் ஒரு பிச்சைக்காரன் மாதிரி அவ்வளோ ஒரு இயக்கத்தோட, அவ்வளோ ஒரு பரிதவிப்போட, அவ்வளோ ஒரு தத்தளிப்போட நான் வாழ்றேன். ஆனா யாரோ ஒருத்தர் ஒரு வார்த்தையை கொடுத்துட்டா, அந்த வார்த்தையின் வழியா நான் பயணம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா, அப்புறம் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு உலகம், மகிழ்ச்சியான ஒரு உலகம். நான் யாரோ அந்த வார்த்தைகள் ஒரு கதாபாத்திரமா இருக்கட்டும், அவங்க பேச நான் பேச, நான் பேச அவங்க பேச, அதை எழுதும்போது சிரிக்க, அதை எழுதும்போது அழுவ, ராத்திரி 12 மணிக்கு அதை பற்றியே யோசிக்க, காலைல குளிக்க போனால் அதை பற்றி யோசிக்க. எனக்கு உண்மையிலே சொல்றேன், எனக்குன்னு சொந்த வாழ்க்கை எதுவுமே இல்லை. எந்த கதாபாத்திரம் எதுனும் அந்த கதாபாத்திரம் ஆயிடுறேன். அதெல்லாம் சொன்னேன், கைவிடப்பட்ட எழுத்தாளனும் கைவிடப்பட்ட கதாபாத்திரங்களும் என்கிட்ட இருந்து அவங்க போயிடுறாங்க, அவங்களும் என்கிட்ட இருக்கிறது இல்லை. நானும் ஒரு புதிய கதாபாத்திரம் தேடி போறேன், அவங்க புதிய ரீடரை தேடி போறாங்க. இல்ல இது இப்போ மொழிபெயர்க்கப்படும் போது அந்த ப்ராசஸ்ல ஏதாவது கொஞ்சம் ஒரு லெஸ் இன்டென்சிட்டியோடையாவது அந்த இது நடக்குதா, இந்த உரையாடல் நடக்குதா? எனக்கு அதை பத்தி தெரியல. உங்களுக்கு மொழிபெயர்க்கப்படும் போது நீங்க பேசுவீங்க இல்லையா உங்க டிரான்ஸ்லேட்டரோட, அதுல மொழிபெயர்ப்பாளருக்கும் எனக்குமான உறவு மிக முக்கியம். ஒரு நல்ல மொழிபெயர்ப்பு அம்மா சொல்லும்போது சொன்னாங்க, கண்ணின் வழியா படிச்சு மொழிபெயர்க்கிறத விட காதின் வழியா கேட்டு மொழிபெயர்க்கிறது சிறந்த மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த சொல் உங்க காதல் வழியா போயிடும். நான் நிறைய மொழிபெயர்ப்பாளரோட பழகியிருக்கேன், பேசியிருக்கேன். சில பேர் என்கிட்ட வேலை வாங்கின டிரான்ஸ்லேட்டர் இருக்காங்க, என்கிட்ட வேலையை வாங்காத டிரான்ஸ்லேட்டர் இருக்காங்க. டிரான்ஸ்லேட்டரும் எழுத்தாளரும் இணைந்துதான் ஒரு மொழிபெயர்ப்பை உருவாக்குறாங்க. ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளரும் ஒரு எழுத்தாளரும் தொடர்ந்து பேசாட்டினா அந்த டெக்ஸ்ட் முழுமை பெறும் நான் கருதல. நிறைய மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் இங்கே நாங்கள் மொழிபெயர்ப்பாளரும் எழுத்தாளரும் சேர்ந்து ஒரு கதை எழுதுவோம், அந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்கு. தண்டகாரண்யத்தில் ஒரு செய்தின்னு ஒரு கதை நான் எழுதினேன். அதில் பல விஷயங்கள் எனக்கு தெரியல. நான் அம்மாட்ட கேட்டு 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 நான் அதை எழுதினேன். அவங்க அந்த கதையை மொழிபெயர்த்தாங்க. இப்போ வசந்த சூர்யாவும் நானும் இந்த அன்பவுண்ட் அப்படிங்கிற நாவல் சடல், அது அவங்க கேட்க, நான் பேச, நான் சொல்ல, அவங்க கேட்க. இந்த டான்ஸ் தெருக்கூத்துல நடனம்னு ஒன்று இருக்கு, இந்த அடவுன்னு சொல்லுவேன். இந்த அடவுன்னா என்ன அப்படிங்கிறது, இப்போ வந்து ஒரு மொழிபெயர்ப்புல காலில் கட்டுற சலங்கை இருக்கு, காலில் போடுற கொலுசு இருக்கு. இப்போ சாதாரணமாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் இல்லாத ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டராக இருந்தா அவங்க கொலுசுன்னு தான் போடுவாங்க. கூத்தாடியில் கட்டுறது சலங்கை. அப்போ சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து நாங்கள் அவங்களுக்கு விளக்குறோம். இன்னொன்று, அப்படி அந்த கதையை திருப்பி சொல்லும்போது, அந்த வார்த்தையை திருப்பி சொல்லும்போது அந்த வார்த்தை இன்னும் கூடுதலான ஒரு விளக்கத்தை அது எனக்கு கொடுக்குது. அந்த இன்னொருத்தர் பேசும்போது, எழுதும்போது நான் மட்டுமே தான் எழுதுறேன், ஆனால் மொழிபெயர்ப்பாளரோட பேசும்போது அவங்க ஒரு கதையை சொல்றாங்க, நான் ஒரு விளக்கத்தை சொல்றேன். ஸோ அது ஒரு பயணம், சந்தோஷமான ஒரு பயணம். ஆனால் அது என்ன அவங்க பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. நான் படிக்கிறது இல்லை இங்கிலீஷில், நான் தமிழோட நிறுத்திக்கிறேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய எல்லா டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸுமே எனக்கு முழுமையாக ஒத்துழைப்பு தந்தாங்க தான் நான் நினைக்கிறேன். அவங்க அளவில்
இந்த டெக்ஸ்ட் எந்த அளவுக்கு அவங்கள உற்சாகப்படுத்துச்சோ, எவ்வளோ அவங்கள வலி ஏற்படுத்துச்சோ, அவங்கள இது மொழிபெயர்த்தே தீர வேண்டும் என்ற ஒரு விருப்பத்தின் காரணமாக தான் இதெல்லாம் மொழிபெயர்த்திருக்கிறாங்க நான் நினைக்கிறேன். எல்லா டிரான்ஸ்லேட்டரும் அப்படிதான். லக்ஷ்மி ஆம்ஸ்ட்ராங்ல ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு இருக்கிற அம்மா வரைக்கும் கவிதா கூட என் கதையை மொழிபெயர்க்க முயற்சி எடுக்கிறாங்க. ஓராண்டா அந்த அம்மாட்ட சண்டை போடுறேன், மொழிபெயர்க்கல. ஸோ இப்போ தான் 2 கதை மொழிபெயர்க்க முயற்சி எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களும் நாங்களும் தொடர்ந்து பேசுகிறோம். இந்த உரையாடல் வழியாக தான் அந்த டெக்ஸ்ட் முழுமை பெறுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். நன்றி நன்றி மேம். பிகாஸ் அவர் டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் பற்றி நிறைய சொன்னார். ஐ வாண்ட் when இமயம் enters to English readership through your translations, நீங்கள் who do you imagine the reader to be, or what kind of misunderstandings are you are worried about? The reader could be anybody. I don't think of an Indian reader or a non-Indian reader or anything. I just want people who are not familiar with Imayam's writings to get to know. What is the word that you used next? Difficult misunderstandings. Misunderstandings is it's something to do with our tradition, our customs, our practices, which sometimes cannot be translated. For instance, this is a book that I have not translated, but it's Imayam's book, so I will take the liberty of talking about it. For instance, the novel Pettavan. Pettavan has been translated in French as Le Père. Le Père is just the father. And in English as the begetter. But to either of those words bring to you what Pettavan brings. Pettavan is not just the biological thing. That could be the way it's used. Or this Indra Polidil Periduvakam, that kind of Pettavan. So Pettavan carries so much. And these are difficulties, these are challenges. Then in the recent salt vendor, which has not yet come out, it is Uppuvandikaran. And we talked about the title. The publishers suggested Salt Cellar. But Imayam didn't agree. The reason is very interesting, because this Uppuvandikarar, the main character, governor's father, pushes the salt cart villages after village and sells the salt. Imayam said that salt seller brings to your mind a stationary person who is just selling salt, whereas the salt vendor gives a mobility to the word. And also, just this morning I was thinking, Vandikaran vendor, and the similarity kuda irukku illa Englishlayum Tamillayum. The other thing that I don't know if a non-Indian reader will understand is in Uppuvandikaran, and again in government corps, which is in this, if there is a God. See, the COVID samayatla, when somebody died, the government just sealed the person in one thing and dropped the body into a pit. And nothing was done. Oru velakku ettala, oru paal vidala. I mean, these affect us. But if I'm saying that in English, but is there a reader who will think, is this so important? And I want that reader to understand that it is important. It is important for the bereaved to go அங்க விழுந்து வணங்குறது, அங்க கும்பிடுறது, அது எல்லாமே
நமக்கு முக்கியம். It's part of respecting the dead. In Uppavandikaran also, governor's father is just dropped into the pit. And Kala says, ஒண்ணுமே செய்யல உங்க அப்பாக்கு. And he also imagines that he will do this and that when his father dies. It's not that he's waiting for his father to die. It's just that they are all ways in which we show our respect. I am not sure such very Indian, very our practices and traditions, how well they translate is something that I don't know, because even when I read it in English, I am an Indian who is reading it, right? So I don't know. I would like to find out. Because you spoke about this, I wanted to ask the next question to you. இமயமோட டெக்ஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் it doesn't give you any reprieve. You kind of, it holds you down. Was there any time during the process of your translation where it was not a literary act and it became a moment of emotional witnessing? Continuously, throughout. In fact, for instance, Dubaikaram Pondati was a very difficult story to translate. Then, if there is a God, Sami Irunda Kekum. Sami Irunda Kekum is a story. நான் இங்கிலீஷ்லயும் தமிழ்லயும் பேசுறேன், வெதர் தமிழ்லயே பேசினா பெட்டரா என்னன்னு தெரியல. அதுல வந்து அந்த அந்த ஒரு 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 பையன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து அந்த டீச்சர் செக்ஷுவலி அபியூஸ் பண்ணிடுவா. ஸோ த சைல்ட் ரன்ஸ் அந்த டாய்லெட்லேருந்து அந்த டீச்சர்கிட்டேருந்து எஸ்கேப் பண்ணி ஓடும் அந்த பையன். பட் வென் ஹி என்டர்ஸ் த ரோட் ஹி டசன்ட் see அந்த பஸ் அங்கே வருதுன்னு. ஸோ த சைல்ட் இஸ் கில்ட். ஸோ this woman, this mother who is a 100 நாள் வேலை செய்கிறவங்க, she goes to the police station, complaint கொடுத்து she wants to bring justice. But in fact, when Imiyam told me that நல்லா உங்களோட ஜுடிஷியரை சாடி இருக்கேன் அப்படின்னார். But I know that that's what happens. It's a very unequal battlefield, the legal area. So the inspector says, Samadhanam செஞ்சுக்கமா, பணத்தை வாங்கிக்கோ. That was a very difficult story to translate because it was reality. This is a mother, a bereaved mother. And they are saying, பணத்தை வாங்கிட்டு சரி ஓகே சமாதானம் ஓகே அப்படின்னு சொல்றாங்க. And they are practical. It's pragmatism. So it's tough. And I am alive for now. I just could not. I mean, some days I'll do one page and say, இன்னைக்கு போறோம், I can't do anymore because it is so intense. In fact, one day Imiyam asked me, he was surprised, நான் பட்ட வேதனையை நீங்களும் படுவீங்களாமான்னு. ஆமா, because I am doing the same thing. When you all read, you may skip a few words. I can't skip even one word, even one comma. I have to be there in that space, in that hospital where that child is undergoing dialysis, where next door there is a woman whose child's head is swollen, there is fluid in the brain. என்ன சொல்லுங்க, கொஞ்சம் பொறுத்துக்குங்க. All night that mother will keep saying, கொஞ்சம் பொறுத்துக்கமா. The child is just 18 months old. The child won't even understand. But what else can the mother do? The child is crying. கொஞ்சம் பொறுத்துக்கமா, கொஞ்சம் பொறுத்துக்கமா. It's not possible to continue to translate because you are there as the mother. You are there as the child. So you close the book and say enough for now. So it is not just a literary, it's an emotional experience, a catharsis. It's a world. Yeah. சார், நீங்க வந்து நான் முதல்ல இன்ட்ரடக்ஷன்ல சொன்னதுதான், எழுதத்தான் வாழ்க்கை புரிகிறது, எழுத்தே வாழ்க்கையாகிறது அப்படின்னு சொல்றீங்க. இது நான் ஒரு அலைவரிசையில புரிஞ்சுப்பேன், ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் வந்து ஒரு அலைவரிசையில புரிஞ்சுப்பாங்க.
நீங்க ஆக்சுவலா என்ன சொல்ல வரீங்க? இல்லை, இப்போ கோவேறு கதைகள் எழுத ஆரம்பிக்கும் போதே முழு நாவலும் எனக்கு தெரியாது. நான் ஒரு புள்ளியில ஆரம்பிக்கிறேன். அந்த ஆரம்பிச்ச உடனே என்ன பண்ண, அந்த உலகம் எனக்கு முன்னாடி விரிய ஆரம்பிக்குது. அல்ல, அந்த உலகத்துக்குள்ள நான் பயணம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். நான் எழுத எழுத தான் அந்த உலகம் எனக்குள்ள விரியுது. அது எழுத எழுத தான் அந்த உலகமே எனக்கு தெரிய வருது. நிறைய பேருக்கு சொல்றாங்க, ஏற்கனவே எல்லாம் தெரிஞ்சதா எழுத முடியாது. ஆய்வு பண்ணிலாம் இது என்ன பிஹெச்டியா பண்றேன்? நான் நாவல் எழுதுறேன். நாவல் எழுதுறது வந்து இல்லை, நான் வந்து என்னுடைய கதைகளை வந்து இங்க இருந்து எழுதுறது இல்லை, நெஞ்சில இருந்து எழுதுறேன். ஆய்வுன்னா வந்து இப்ப தெருக்கூத்து செடல் நான் எழுதும்போது நான் ஆய்வு பண்ணல, தெருக்கூத்து பார்க்க போனேன். அந்த நான் நடிகர்களை வந்து நான் என்கிட்ட பேச வச்சேன். செடலோட நான் உண்மையிலே பேசினேன். எங்க வீட்டோட இருந்தாங்க. அவங்களுடைய தம்பிகளோட நான் பேசியிருக்கேன். பல நேரங்கள், பல மணி நேரங்கள் நான் பேச விட்டு கேட்டிருக்கேன். அது மட்டும்தான். கோவேறு கதையில் வரக்கூடிய கதாநாயகி நான் பேச விட்டதில்லை. பெத்தவன்ல வரக்கூடிய கதாநாயகி நான் பேசுனது கிடையாது. நான் அந்த வார்த்தை சொன்னதுக்கு காரணம், செடலை எழுத போகும்போது முதல்ல எனக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும், செடல். அந்த செடலை சிந்திக்க 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 ஒரு உலகம் எனக்குள்ள வந்தது. அந்த உலகம் அதே மாதிரி பெத்தவன் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான். அதுக்கு முன்னாடி அந்த உலகத்தில் நான் போறேன். இப்போ கொரோனா காலத்தில் வந்த உப்பு வண்டிக்காரன், முதல்ல உப்பு வண்டிக்காரன் மட்டும்தான் யோசனை பண்ணான். அதை யோசிக்க யோசிக்க அப்படியே எல்லாமே வேற வேற உலகம் வந்துகிட்டே இருக்கு. இப்படி என்னுடைய எல்லா நாவல்களுமே நானே யோசிக்காத ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ள நான் வாழ்ந்திருக்கேன். எந்த துபாய்க்காரன் முன்னாடி கதையா இருக்கலாம், அல்லது சாவு சோறா இருக்கலாம், அல்லது எனக்கு தெரியாத ஒரு கதைகள் நான் எழுதியிருக்கேன். கேசன் மகனுடைய சாம்பன் கதை நான் எழுதியிருக்கேன். இப்ப தண்டகாரத்தில் சீதை நான் எழுதியிருக்கேன். உண்மையிலேயே எனக்கு அதை பத்தி தெரியாது. சாம்பன் கிருஷ்ணனுடைய மகன், அவனுக்கு கிருஷ்ண நோகம் வரும், அவன் வந்து இந்த சூரியனார் கோயிலெல்லாம் கட்டினான் அப்படிங்கிற கதை எனக்கு தெரியாது. ஒவ்வொரு கதையா சொல்லிட்டே போகலாம். அந்த கதை எழுத ஆரம்பித்தவுடன் ஒரு உலகம் நமக்கு தெரிய வருது. அந்த உலகத்தை பத்தி நம்ம சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறோம், அதை பத்தி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். அது என்ன விதமான வார்த்தைகள்ல அது பேசப்பட்டிருக்கு, எந்த நிலைமையில அது நிகழ்ந்தது, எந்த காலத்துல அது நிகழ்ந்தது, அந்த மனிதர்களுடைய பேச எல்லை. இப்ப எல்லாருமே வந்து தமிழ்ல நிறைய எழுத்தாளர்கள் வந்து திடீர்னு கவிதை மொழியா வருவான், சம்பந்தம்லாம் வாக்கியங்கள்லாம் அமையும். அந்த கேரக்டருக்கும் அந்த வசனத்துக்கும் பொருத்தமே இருக்காது. ஒரு 5 வயசு குழந்தை வந்து ஒரு 60 வயசு ஆள் மாதிரி பேசுவான். அதெல்லாம் இல்லை. நான் எந்த கதை எழுத ஆரம்பிச்சாலும் அதற்கு பின்புதான் அந்த உலகம் எனக்கு வருகிறது. அந்த விதத்தில் தான் சொல்றேன். எல்லா நாவல்களும் 10 நாவல், 9 சிறுகதை தொகுப்பு, என் கதை எழுதும் போது நான் என் கதையில் வரக்கூடிய கமலாக மட்டும்தான் இருந்தேன். செடல் எழுதும்போது செடலாக மட்டும்தான் இருந்தேன். எனக்கே ஒரு கட்டத்தில் ஒரு வியப்பா இருக்கு, இவ்வளோ உயிரே தான். செடல் எழுதும்போது செடலை தவிர அந்த உலகம் எதுவுமே இல்லை. பொண்டாட்டி இல்லை, புள்ள இல்லை, பணம் இல்லை, சொத்து இல்லை, உலகம் இல்லை, இரவு இல்லை, பகல் இல்லை. செடல் ஒரு பாட்டு, ஒரு வரி வந்தா அவ்வளோ உற்சாகமாயி அதை பத்தியே சொன்ன அது போயிட்டாங்க. அப்போ ஒரு எழுத்தாளன் எனக்கு மட்டும் இல்லை, உலகத்தில் எழுதுற எல்லா எழுத்தாளர்களுக்கும் எழுத ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு புள்ளியில ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதன் பின்பு அந்த உலகத்துக்குள்ள அவங்க பயணம் பண்றாங்க. அவங்க சென்ற வாழ்க்கை பயணத்தை எழுத்துல அவங்க கொண்டாந்து கொடுக்குறாங்க. அந்த விதத்தில் தான் நான் சொன்னேன், எழுத எழுதான் புரியுது. எழுத எழுத புரியுதுன்னா, புரிஞ்ச பிறகு இந்த சமூகம் ஏன் இவ்வளவு மோசமா இருக்குங்கிறதால அதை எழுத வேண்டியிருக்கு. இதுதான் உண்மை. மேம், நீங்க லைக் இதுக்கு முன்னாடி கேள்வி பேசும்போது சொன்னீங்க ஹவு அவர் ஜுடிஷியரி ஒரு கிரிட்டிசிசமா ஒரு ஒரு கதை இருந்துச்சு அப்படின்னு. ஆக்சுவலா இமயமோட நிறைய கதைகள் வந்து ரொம்ப ஹார்ஷ் கிரிட்டிசிசம்ஸ் ஆன் சிஸ்டம் ஓவரால். அது ஜுடிஷியரியா இருக்கலாம், மருத்துவ கட்டமைப்பா இருக்கலாம், எதுவானாலும் இருக்கலாம். ஸோ நீங்க வந்து ஜுடிஷியரியில இருந்தப்போ உங்களுக்கு இருந்த நம்பிக்கைகளை வந்து வேர் யூ did this text force you to revisit those ideas?
ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஸ்பீக்கிங் நான் டிரான்ஸ்லேட் செய்யும்போது நான் ஜட்ஜு பர்சனாலிட்டியை கழட்டி வச்சிருவேன், இல்லாட்டா செய்ய முடியாது. அண்ட் அவரோட கிரிட்டிசிசம் இஸ் அன்ஃபேர்னு என்னால் சொல்ல முடியாது. அவர் சிஸ்டம் இஸ் நாட் ஃபார் த வீக், ஃபார் த புவர், ஃபார் த பவர்லெஸ். யாருக்கு பணம் இருக்கோ, யாருக்கு பவர் இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் இந்த சிஸ்டம் ஒர்க்ஸ். ஸோ இட்ஸ் அ ஃபைட்டிங் பேட்டில். அப்படியும் என்னவோ நம்ம மக்களுக்கு ஏதோ நீதிமன்றத்தில் ஒரு நம்பிக்கை இன்னி வரைக்கும் சாகலை, முழுக்க சாகலை. ஆனால் அது ரொம்ப மூவிங். பட் அட் த சேம் டைம் அவர் சொல்ற பொத்தலெல்லாம் இருக்கு. அதனால நான் எனிவே I don't do it as Judge Prabha. When I am doing it, I am just Prabha. அதனால எனக்கு லாஸ்ட் 2 கேள்வி இருக்கு பிஃபோர் வி ஓபன். சொல்லுங்க. இப்போ இந்த உலகம் எப்படி எனக்கு புரிய வருதுன்னு, இப்போ ஜுடிஷியரி பத்தி பேசினாங்க. எழுத இந்த உலகம் எனக்கு தெரிய வருதுன்னு சொன்னோம். இப்போது உயிரோடு இருக்கிறேன் நாவல் எழுதும்போது ஒரு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பேஷண்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஜட்ஜி கிட்ட கையெழுத்து வாங்கணும். அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியாது, ஜட்ஜி கிட்ட கையெழுத்து வாங்கணுங்கிறத தெரியாது. அதாவது டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுங்கிறத ஒரு வார்த்தையே எனக்கு தெரியாது. ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சானிடைஸ்ங்கிற வார்த்தையே எனக்கு தெரியாது, எதுவுமே தெரியாது. அது எந்த உலகத்துக்குனாலும் பண்ணணும். அங்க என்ன ஒரு நடைமுறை பிரச்சனைனா, நீங்க இப்ப யாரு இந்தியாவில் இருக்கிற தமிழ்நாட்டுக்கு யாரு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணாலும் அதுக்கு நீங்க ஒரு கையெழுத்து வாங்கணும். ஜட்ஜி இன்னாருடைய பையன், இன்னாருடைய அம்மாவுடைய பையன் தான் இவரு அப்படின்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும். அப்படி வாங்குறதுக்கு நீங்க என்னென்ன எவிடன்ஸ் கொடுக்கணும்னா, உங்களுடைய ஆதார், பர்த் சர்டிஃபிகேட்டு, ரேஷன் கார்டு, இதெல்லாம் நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணா, இப்போ எங்க 2 பேருக்கு பிறந்த பையன் தான் இவங்கிற ஆதார் இருக்கும். ஜட்ஜி என்ன சொல்றாரு, போலீஸ்ல ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வாங்குறாரு. என்னுடைய சர்டிஃபிகேட் இருக்கு, என் அப்பா அம்மாங்க, என்னுடைய மனைவிக்கு 6 அப்பா அம்மா இருக்கு, கல்யாண பத்திரிக்கை இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. எல்லாரும் பண்ணாலும் நீங்க போலீஸ்ல சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வாங்க. அப்புறம் இன்னொரு ஜட்ஜி சொல்லுவாரு, இப்ப மெட்ராஸ்ல இருக்கிறவங்க மெட்ராஸ்ல மட்டும் தான் கையெழுத்து வாங்கணும், கடலூர் மாவட்டத்தில் ஜட்ஜி தான் கையெழுத்து வாங்கணும், அது அந்த தாலுகா ஜட்ஜி தான் கையெழுத்து வாங்கணும். நீங்க 20,000 ரூபாய் கொடுத்தா அன்னைக்கு நைட்டே வேற ஜட்ஜிட்டு கையெழுத்து வாங்க முடியும். இது அந்த நாவல்லையும் இருக்கு, இது எனக்கு தெரியாது. அப்போ ஜட்ஜஸ் இந்த ஜனங்களை அந்த மாதிரி இருக்காங்கல்ல, அவங்கள அவ்வளோ அவமானப்படுத்துவாங்க, அவ்வளோ காக்க வைப்பாங்க. தப்பானே கூட ஒரு ஜோக் சொன்னா தப்பா. இப்ப அண்மையில் நான் கிரீன் பேஸ் சாலையில போயிருந்தேன், ரொம்ப அவசரம், ரோட்ல ஒண்ணு கூட்டு இருந்தேன். அண்ணவனே ஒரு ஜட்ஜி போயிருக்காரு, உடனே நிறுத்தி ஒரு போலீஸ் விட்டு அவனை அரெஸ்ட் பண்ணுங்கன்றான். இப்போ ஆமா, ஒரு இயற்கை ரொம்ப அவசரம். வெயில் நேரத்துல போனா அவர் அந்த நேரத்துல போவார், நமக்கு எப்படி தெரியும் காரு போகுதுன்னு. இது எதுக்காக சொல்லுங்கன்னா, இந்த நம்முடைய நீதிமன்ற அமைப்பு, காவல்துறை அமைப்பு எனக்கு தெரியாது. நான் அந்த நாவலை எழுத போனதால எனக்கு இதெல்லாம் இருக்கு. அதே மாதிரி இமயம் இங்க நிறைய பேர், எவ்வளவு பேர் படிச்சிருக்கீங்க? கையை தூக்குங்க. இமயம், வெரி குட். ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், அவர் அத்தனை சோகத்திலையும் அவர் ஒரு நகைச்சுவையை அப்படியே ஒரு விடுவர். இந்த சொல்றாரு, இந்த கையெழுத்து வாங்கி திண்டாடும் போது அவர் சொல்லுவார், எவனோ ஒருத்தன் பணக்காரன் எல்லாரையும் ஏற்றிட்டு லண்டனுக்கு போக விட்டுருவீங்க, ஆனா ஒரு புள்ளிய தள்ளி வச்சிருக்கோங்கிறதுக்காக எங்க கடுத்திருப்பீங்கன்னு. நிஜமா யூ ஹாவ் டு லாஃப். இட்ஸ் ரியாலிட்டி, இட்ஸ் சேட் ரியாலிட்டி. சரி, நீங்க இல்ல ரெண்டு இந்த எழுதான் இந்த உலகம் வருதுங்கிறது தான். செடல் எழுத ஆரம்பிச்ச பிறகுதான் அது உலகம் எனக்கு தெரிய வந்தது. இப்போ உப்பு வட்டிக்காரன் எழுத ஆரம்பிச்ச பிறகு அந்த உலகம் தெரிய வந்தது. எவ்வளவு எழுதினாலும்
கைவிடப்பட்ட எழுத்தாளனாகவும் கைவிடப்பட்ட கதாபாத்திரங்களும் தான் வாழ வேண்டியிருக்கு. எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு நாவல் எழுத முடியாது. எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு நாவல் எழுத முடியாது. நீங்க அடுத்த வரி என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. அடுத்த பேரா என்னன்னு தெரியாது. நீங்க முக்கியம் நினைக்கிற அந்த ஒரு பேரா கடைசியில படிக்கிற போது அது ஒண்ணுமே இல்லைன்னு தெரியும். ஸோ ராத்திரி 2 மணிக்கு ஒரு வரி வரும், ஒரு வாக்கியம் வரும். பஸ்ஸில் போகும்போது யாரோ ஒரு வாக்கியம் சொல்லுவாங்க. இப்போ அண்மையில் ஒரு டெத்துக்கு போயிருந்தேன். ரொம்ப வியப்பாக இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்ச 50 ஏக்கரில் ஒரு மயானத்தை இன்னைக்கு தான் பார்த்தேன். 28 வயசு பையன் இறந்து போயிட்டான். அவங்க அப்பா சொன்ன ஒரு வார்த்தை, உன்னை எரிச்சிட்டு நான் எப்படா வீட்டுக்கு போகிறது, தனியாக வீட்டுக்கு போகிறதுன்னு கேட்குறாரு. உன்னை நெருப்புல எரிய வச்சுட்டு எப்படி வீட்டுக்கு போகிறது, நீ இல்லாத அந்த வீட்டுக்கு நான் எப்படி போகிறது, இதான் அவர் சொன்னது. 3 நாளாக அந்த வார்த்தை மட்டும் தான் என்னோட இருக்கு. நான் அந்த 3 நாளாக அந்த வார்த்தையோட மட்டும் தான் இருக்கேன். வார்த்தை தான் எழுத வைக்குது. அதே மாதிரி எதிர்பாராத விதமாக ஒரு நாள் உளுந்தூர்பேட்டிலேருந்து சென்னை வந்திருந்தேன். ஒரு நாய் குறுக்க போச்சு. நாய் குறுக்க போன உடனே நான் என்னுடைய டிரைவர்கிட்ட பேனாவும் பேப்பரும் கொடுன்னு எழுதினேன். அதான் எஸ்ஆருங்கிற ஒரு கதை. என்னன்னா, இந்தியாவுடைய பிரதமரும் சீனாவுடைய பிரதமரும் மகாபலிபுரம் வந்தாங்க. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 1.5 மாசம் 3 மாசமா எல்லாம் எறும்பு இல்லாத அளவுக்கு போலீஸ் போட்டு செக் பண்ணி வைக்கிறாங்க. ஆனா எதிர்பாராத விதமா நம்முடைய பிரதமரும் சீன பிரதமரும் பேசும்போது ஒரு நாய் உள்ள போயிருச்சு. இந்திய போலீஸ் தோத்து போச்சு, சீனா போலீஸ் தோத்து போச்சு. நாய்க்கு தேவையில்ல பிரதமர், நாய்க்கு தேவையில்ல சீன பிரதமர் அல்லது இந்திய பிரதமர். அது நம்ம தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் வச்சு எழுதப்பட்ட ஒரு கதை. அது அதுக்குள்ள எப்ப கதை வரும்னு சொல்ல முடியாது. இப்ப என் மனசுல அந்த ஒரு வாக்கியம் தான் இருக்கு. அவங்கள பத்தி தெரியல. உன்னை எரிச்சிட்டு எப்படி வீட்டுக்கு போறது, நீ இல்லாத வீட்டுக்கு எப்படி நான் போறது. இந்த வார்த்தைகள் தான் எழுத வைக்குது. நான் ஒரு சிறுகதை எழுதுறதுக்கு, ஒரு நாவல் எழுதுறதுக்கு இந்த சாவி, அந்த அரண்மனைக்குள்ள பயணம் பண்றதுக்கான ஒரு சாவியை யார் வேணாலும் கொடுப்பாங்க. ஆனால் அந்த அரண்மனை கட்டி பிடிச்ச பிறகு கொத்தனாறு மாதிரி அந்த கடைசியா குப்பானில் வாங்கிட்டு எட்ட போற மாதிரி தான் அவன் அடுத்த அரண்மனையை தேடி போறான். அரண்மனைக்குள்ள வாழ்றவங்க வாழ்றாங்க. இதுதான் என்னுடைய எழுத்தினுடைய வாழ்க்கையா இருக்கு, எழுத்தினுடைய முறையா இருக்கு. ஆக்சுவலா அஃபிஷியலா 2 கேள்வியும், அன்அஃபிஷியலா வந்து இன்னும் நிறைய கேள்வியும் வச்சிருக்கேன். பட் டைம் இஸ் ரன்னிங் அவுட். We have only 1.5 minutes. So I'm throwing open for questions. யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இருந்தா சீக்கிரம் கேட்டுருங்க. Please. It is wonderful listening to the conversation, and the question is to Prabha ma'am. When you continuously translate, or maybe a couple or 3 novels or stories that you have translated, you understand the process of translation. But sometimes what happens, familiarity makes you overlook certain things. So how do you counter that? As a translator, I can't overlook anything because I have to read every word. That's what I said. I don't read like a reader. The first time I read the text is like a reader, but when I translate, I can't overlook even one comma. So it's not familiar. Every word is an adventure when I am translating some, because it's not mine. It's somebody else's world I'm translating. So I don't overlook anything. I hope I don't. If I did, then I am failing as a translator. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இங்க கதையோட வார்த்தை, வாக்கியம், வர்ணனை எல்லாம் அதோட கருல இருந்து குன்றாம கொண்டு வர்றது டிரான்ஸ்லேஷன் நான் நம்புறேன். இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அண்ட் ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் இஸ் தேர் சம்திங் டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து ஒரு தமிழ் டெக்ஸ்டை பெட்டர் ஆக்கிட முடியுமா? எந்த டெக்ஸ்டையுமே, தமிழ்னு இல்லை, எந்த டெக்ஸ்டையுமே டிரான்ஸ்லேஷன் பெட்டர் ஆக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப குறைச்சு.
something is always lost in translation. What the translator, now often I use one example. நம்ம கையில நீரை ஏந்தி போனோம்னா கொஞ்சம் சிந்திடும் இல்லையா? அப்படிதான். Also, the idea is to not make it better இல்ல. Translator வந்து ideally should be invisible. அதுல author voice வருது தான் வந்து I'm sure you'll agree. ஆத்தரோட வாய்ஸ் இருக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம படிக்கும்போது நம்ம நிறைய டெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ்ல படிக்கிறோம். டிரான்ஸ்லேட்டர் துருத்திட்டு நிக்கிறாங்கன்னா அது நமக்கு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஆயிடும்ல ஒரு ரீடர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்றது. தேங்க்யூ. ஹாய் மேம், என் பேர் ஜனனி. வணக்கம் சார். நாங்கள் வந்துட்டு மெட்ராஸ் ரீட்ஸ்னு ஒரு ரீடிங் கம்யூனிட்டியிலேருந்து வந்திருக்கோம். இங்கே நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு எழுதுறதுலையும் டிரான்ஸ்லேஷன்லையும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஸோ எனக்கு ஒரு ஜென்ரல் கொஸ்டின் இருக்குது. அது என்னன்னா, இப்போ எழுதுறதுக்கும் சரி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கும் சரி ஒரு வார்ம் அப் எக்ஸசைஸ், ஒரு பயிற்சி மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறீங்களா ஃபார் யுவர் ஃபேன்ஸ் ஹூ வுட் லைக் டு ரைட் லைக் யூ? இல்லை, நானே முதல்ல வந்து ஒரு எழுத்தாளர் பயிற்சி முகாமில் கலந்துக்கிட்டேன். ஒரு 15 நாள் அவங்க வந்து எனக்கு பழைய காலத்தில் இப்போ இல்லை, நீங்கள் ஏதாவது ஊருக்கு போனீங்கன்னா ஒரு கை காட்டி மரம்னு ஒன்று அங்கே இருக்கும். அந்த மரம் தான் வெறும் உங்களுக்கு அந்த பயிற்சி பட்டறையாக இருக்க முடியும். ஆனால் அதில் நீங்கள் போக வேண்டியது உங்களுடைய பிரச்சனை, புரியுதுங்களா? கதை எழுதுறதுங்கிறது வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கதை பண்ணுறேன் வேலை பண்ணுறேன். நான் வந்து கதை எழுதுறதுங்கிறது வந்து கதையை வாழ்றது அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கணும். எனக்கு வந்து அது உன்னை எவ்வளவு துன்புறுத்துது, அது உன்னை எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்துது, இதை எழுதுனா தான் நான் உயிரோட இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற எப்ப நிலைக்கு வரியோ அப்ப நீ எழுதலாம். கவிதா பார்த்தோ என்ன பார்த்தோ இவங்கள பார்த்தா நீங்க கதை எழுத முடியாது. ஒரு சின்ன விஷயம் உன்னை துன்புறுத்தும், அந்த துன்புறுத்துற விஷயத்தை நீங்க ஃபாலோ பண்ணி போகணும். அதுக்கு சரியான வார்த்தைகளை கண்டுபிடிக்கணும். எல்லாத்துக்கும் மேல காலையிலே எழுதி சாயங்காலமே பிரிண்ட் பண்ணி மறுநாளே புகழ் பெறணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது. நான் வந்து சடல் நாவல் வந்து 8 ஆண்டுகள் எழுதினேன். 8 ஆண்டுகள். எங்க அதை வந்து 4 ஆண்டுகள் எழுதிருக்கேன். எல்லாமே நான் வருஷக்கணக்கில் தான். ஒரு சிறுகதை எதுனா குறைஞ்சபட்சம் 6 மாசம் 8 மாசம் ஆகுது. எழுதி முடிச்ச பிறகு அதில் ஒரு கமா கூட எடுக்க முடியாது, ஒரு வாக்கியம் கூட எடுக்க முடியாது, ஒரு சொல் கூட எடுக்க முடியாது. அப்படிங்கும் போது தான் டிஸ்போஸ் பண்ணிடுவேன். ஏன் நான் அதை படிக்கிறதுல திருப்பின்னா 3 முறை கையால எழுதி ஒரு 10 முறை டெக்ஸ்ட்ல பிரிண்ட் அவுட் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு என்னத்துல எந்த சொல் இருக்குங்கிறது எல்லாமே கண்ணுலயும் மனசுலயும் இருக்கு. அதனால நான் திருப்பி படிக்கிறதுல. நான் கதை எழுத நினைக்கிறவங்களுக்கு முதல்ல சொல்றது, முதல்ல கதை எழுதவனா பக்கத்தில் இருக்க ஜனங்களோட பழகுங்க, உங்களோட இருக்க மனுஷங்களோட பழகுங்க, உங்க தெருவில் நடக்கிற விஷயங்களை கவனிங்க, அவங்க என்ன பேசுறாங்கிற வார்த்தைகளை காது கொடுத்து கேளுங்க. அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் மேல உனக்கு கோபம் அதிகமா இருக்கணும், அதை விட 100 மடங்கு அன்பு அதிகமா இருக்கணும். கவிதா ஒரு தப்பு செஞ்சா, போலீஸ் தப்பு செஞ்சா கோபம் வரணும். அந்த தப்புக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். எல்லாத்துக்கும் மேல சக மனிதன் மீது அன்பு இருந்தாலாம் எழுத்து சாத்தியம், சக மனிதர்கள் மீது காதல் இருந்தாலாம் எழுத்து சாத்தியம். சமூகத்தினுடைய இழிவுகள் மீதான கோபமும் சமூகத்தின் மீதான அன்பும் தான் எழுத்துக்கான அடிப்படை. இந்த இரண்டும் இருந்தால் யார் வேணாலும் எழுதலாம். புதுசா வந்து கத்துக்கிட்டு தான் எழுதணும்ல, கத்துக்கிட்டு தான் எழுதணும்ல. இது ஒரு பயிற்சி. ஆனால் ஒண்ணு, நீ ஒரு முடிவு எடுக்கணும். எங்க அப்பா அம்மா என்ன பெத்தது கதை எழுதுறதுக்கு நீ முடிவு எடுக்கணும். திருப்பி சொல்லு, எங்க அப்பா அம்மா என்ன பெத்தது கதை எழுதுறதுக்காக, நாவல் எழுதுறதுக்காக அப்படின்னு முடிவு எடுத்தீங்கன்னா உன்னை வெல்ற ஒரு ரைட்டர் தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் இருக்க முடியாது. அது ஐ திங்க் தட்ஸ் a fitting closing. இதோட முடிச்சிடலாம். 20 seconds தான் இருக்கு. Thank you so much. I'm really grateful for this opportunity. நிறைய தனியாவும் பேசியிருக்கேன், இதுக்கு முன்னாடியும் பேனல் பேசியிருக்கேன். பட் I'm truly grateful and honored for this opportunity. Thank you, ma'am. Thanks.